امپورٹنٹ میٹنگ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ان کے درمیان, اور میں یہ بات بہت عرصے سے جو حکومتی اراکین ہیں, وزراء ہیں, ان کی طرف سے سن رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے, پرائم منسٹر سے ملاقات کی بات ہے, پرائم منسٹر سے مل لے, اگلی ملاقات کا رستہ بھی کھل جائے گا. اس کے بعد امید رکھیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات پہلے ہو جانی چاہیے تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ پی ایم صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. ایک کمیٹی بنی ہے, جو ابھی بھی کمیٹی موجود ہے, آپ کو پتہ ہے جو بنی تھی, تو اب ان کو اگر یہ سوچ ان کی بہتر ہوگی, اچھی ہوگی, تو آ کے ملیں. یہ اگر پہلے بھی ملنا چاہتے تو پی ایم صاحب ملنا چاہتے تھے کہ آپ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ آپ بات کریں, آپ کے جو معاملات ہیں ہم ان پہ بات کریں گے, تفاوضات آپ کے دور کریں گے. آج ملنے معاملات انہوں نے ویسے کوئی بات نہیں کی, اس کو کیسے دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سوچ آ گئی ہے. ہم کہتے تھے نا کہ رویہ بدلیں, چینج کریں, چینج کر دیا رویہ. آپ کے سامنے ملاقات کرنی اچھی ہے, ایک اور ملاقات کریں, 2 کریں. اور یہ بھی ایک اچھی بات کہی کہ جب بھی اس پہ دہشت گردی کے معاملے میں کوئی وفاق کوئی پالیسی بنائے گا تو اس پہ وہ عمل کریں گے, اس پہ آ کے بیٹھیں گے. دیکھیں اگر کوئی پالیسی بنتی ہے, چاروں اگر 3 صوبوں کے وزراء اعلیٰ آتے تھے, یہ نہیں آتے تھے, ان کو بلایا جاتا تھا, تو اگر یہ بھی آتے تو یہ بھی ٹیبل میں اپنے کچھ باتیں کرتے, اس پہ بھی عمل ہوتا. ان کی جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں گریونسز ہوتی وہ بھی دور ہو جاتی. اچھا رویہ ہو گیا, یہ بچے اچھے بن گئے. نہیں دیکھیں, میں کہتا تھا کہ ہم اور پیپلز پارٹی آپس میں ہمارے 100 اختلافات ہیں, ابھی بھی ہیں, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بیانیہ نہیں. بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے, بعد کی باتیں بعد میں ہوں گی. اب جب دہشت گردی ہے تو اس میں اوبیسلی ہمیں ایک ہو جانا چاہیے کہ ہم جو باہر کی طاقتیں جیسے ہندوستان ہے یا افغانستان میں کچھ لوگ بیٹھے, اگر وہ پاکستان میں مسائل پیدا کریں گے, بدامنی پھیلائیں گے, تو ہمارا فرض ہے سب سیاسی جماعتوں کا کہ ہم ایک ہو جائیں, ان کو یہ جواب دیں کہ بھائی آپس میں ہمارے 100 اختلافات ہیں سیاسی, لیکن تم اگر حملہ کرو گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے, ہم ایک ہو جائیں گے. یہ بہت اچھا ہوا ہے. ایک دوسرے تب ہوں گے نا جب آپ لوگ اپنا سیاسی ماحول درست کریں گے, ٹھیک کریں گے. اور آئی تھنک کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج انہوں نے ایک اچھا جسچر دیا, اگلا جسچر آپ دینا سر, اچھا کل ملاقات کروا دیں, سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروا دیں. ملاقات میں ابھی کہتا ہوں ملاقات ہوگی. اگر آپ کا رویہ دیکھیں نا, ملاقات کرنے کے لیے جتھے آئیں گے. آج تو رویہ بھی آپ نے کہا رویہ اچھا ہو گیا. نہیں, اگر یہ ملاقات بھی کرنے ایسے نہیں جائیں گے, یہ کہیں گے اس کو سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ میں ملنے آ رہا ہوں, ان کے ساتھ 2 بندے 6 بندے جتھا جاتا ہے جانے دیں, آگے تو 6 ہی لوگوں نے جانا ہے, ان 6 لوگوں کو نہیں. وہ پھر آپ مجھے بتائیں, جب یہ دھمکیاں دے کے نکلتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کے بعد یہاں سے اٹھیں گے بھی نہیں, رات کو بھی بیٹھیں گے, تو یہ کیا ہے؟ چلے وہ کیوں رات کو بیٹھے تھے اور اٹھے کیوں؟ ایک بات میں آپ کو جو بلوچستان کی بات میں پہلے کروں گا کہ جو کچھ وہاں ہوا اس کے لیے ان دہشت گردوں کے لیے 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. کوئی سیاسی جماعت یہ مت سوچے کہ جی انہوں نے بچوں کو شہید کیا, عورتوں کو شہید کیا, انہوں نے جو دہشت گردی کی ہے, کیا ہم دہشت گردوں سے بات کریں؟ نو, 0 ٹالرنس ہونی چاہیے سب سیاسی جماعتوں کی. پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. ذرا آفتاب عالم صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی آفتاب صاحب, اور بڑی اس کو لے کر بات چیت بھی ہم نے دیکھا کہ ہوتے رہی. حکومت کی طرف سے پیپلز پارٹی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ایک دفعہ یہ پرائم منسٹر سے تو ملے نا, یہ جو ایک برف ہے یہ پگھلے گی, حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. سر آج چیف منسٹر کی ملاقات ہوئی, ہم اس کو اپریشیٹ کریں, میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے, یہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں, لیکن پھر بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ خان صاحب کے بارے میں کوئی گفتگو ہوگی. آپ کے چیف منسٹر نے خان صاحب کا اور اپنے ایشوز کا ذکر تک نہیں کیا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یاسمین صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں اس طرح ہے کہ بالکل یہ بڑا خوش آئند ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات بہت پہلے ہونی چاہیے تھی, اور نہ صرف چیف منسٹر صاحب جو ہیں چل کے ان کے ساتھ ملاقات کر لیتے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے ان سے ملنے کے لیے آنا چاہیے تھا اس صوبے میں, چونکہ وہ لٹائل صوبہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ ہے جس کو جو ہے حقیقی مینڈیٹ ملا ہے. باقی تو آپ کو بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال چلیں, ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, مسلط ہیں, تو ان سے بات چیت بھی کریں گے اپنے صوبے کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اور اپنے حقوق کے لیے بھی, اور سارا کچھ. لیکن
बहरहाल हमें खान साहब मुझे के बारे में पर्सनली बात तो नहीं ये नहीं करेंगे लगता। सर, बाकी हर चीज पे बात करेंगे मुसल्लत शुदा लोगों से, अभी आपने ये कहा है। वो जी हमें आइडिया है कि उस मामले में जो है मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बेबस हैं। अच्छा, दहशतगर्दी के मामले में बेबस नहीं है, इतना सेंसिटिव मसला है, उसके ऊपर जाके आप लोगों ने बातचीत की है, उसमें आप समझते हैं वो बाइख्तियार है, लेकिन खान साहब के मामले में वो बेइख्तियार है। हमने सिर्फ बात करने के हद तक ही उनसे बात की है, हो सकता है वो आगे बात करें और हो सकता है उनकी बात मान ली जाए, लेकिन अभी भी हमें कोई इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन चूंकि बार बार चीफ मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि चलें अपने सूबे के हकूक के लिए खास तौर पे बात कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आफ्ताब आलम साहब, मैं माजरत के साथ में बिफोर आई गो टू नादिर साहब, आप लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक तो इमरान साहब की जो हेल्थ है, खान साहब की, उसके बारे में कंसर्निंग न्यूज आप लोगों की तरफ से ही बार बार शेयर की जाती है, कुछ सहाफी भी बता रहे हैं कि शायद उनकी सेहत का कोई इशू है, फिर बीच में ये खबर आती है कि बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाजत मिलती है, वो रिफ्यूज कर देते हैं ये कहकर के नहीं जी मेरे साथ तो कोई बहन या वकील जाएगी तो मैं करूंगा, फिर इस बात को वो डिनाई करते हैं जबकि वो वीडियो के ऊपर है विद दिस स्टेटमेंट। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब को प्राइम मिनिस्टर तक एक्सेस मिलता है, खान साहब की सेहत को लेकर जो कंसर्न है इतनी बात भी नहीं करके आते सुहेल आफरीदी के उनकी जाती मॉलेज को ही एक्सेस दे दें। ये किस तरह का रवैया है सर? आपके कारकुनान सवाल कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है ये बात की हो लेकिन अभी तक ओपन नहीं की हो, ये तो जरूरी बात नहीं है कि हम उनके स्टेटमेंट जो है उनको खत्म ही ले लें। उसकी वजह ये है कि अभी भी हमारे साथ चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात है, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग अभी 6 बजे होनी थी, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद थे तो वो रास्ते पे वो आ रहे हैं, अभी भी हमारी मीटिंग जो है वो इंटेक्ट है। तो हो सकता है उसमें वो डिस्क्लोज कर दें। मुझे यकीन है कि उनकी बात हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उनको कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि जो एटीट्यूड है आगे अगलों का, तो वो नहीं लगता उनके नहीं सर, एटीट्यूड से। एटीट्यूड तो आप लोगों का भी क्वेश्चनेबल होता जा रहा है। मैं इधर गबोल साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं, लेकिन जो बात सवाल मैं कर रही हूं उसके अंदर कोई सर ऐसी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे समझ नहीं आती जो आप लोगों ने होल्ड की है, और इसकी वजह से आप लोगों का जो रवैया है अराउंड दिस सिचुएशन, जो लीडरशिप बाहर है, मैं आपसे मतलब आपकी जात नहीं है, वो क्वेश्चनेबल सर होता जा रहा है। लेकिन आई कम बैक टू यू। मैं जरा नादिर गबोल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि नादिर साहब, आप लोगों का पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ बहुत अरसे से रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की बात होती है, इनके चीफ मिनिस्टर पीएम से जाके मिल लें, थोड़ा सा जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसके साथ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर इंटरेक्शन शुरू कर दें, तो जो अगली मुलाकातें यानी अडियाला की मुलाकातें, उनके लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है। आपको लगता है कि एक कदम आज उठाया है पीटीआई ने, अब दूसरा कदम उठाने की इनकी बारी है, हुकूमत की, आप लोगों की बारी है? बिल्कुल जी, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, सियासत अपनी जगह, मगर मुल्क के अंदर जाहिर सी बात है एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक निज़ाम है, एक डेमोक्रेटिक निज़ाम है, एक पार्लिमानी निज़ाम है, और गवर्नमेंट को चलने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोविंसेस हैं वो वफाक के साथ एक इन क्लोज कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन काम करते रहे, स्पेशली सिंस जो आपने देखा कि जो क्वेटा के अनफॉर्चुनेट वाकयात थे, और केपीके भी जो है वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर है टेररिज्म की और लॉलेसनेस की वजह से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केपीके का जो चीफ मिनिस्टर है वो वफाक के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर पूरे सूबे का है, और ऐसा सूबा जहाँ पे बहुत सारे लाखों के हिसाब से लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं, टेररिज्म का थ्रेट फेस कर रहे हैं, और दीगर जो इश्यूज होते हैं रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस वो फेस करें। तो उसके लिए ये मुलाकात बहुत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बल्कि जब उन्होंने हल्फ लिया था उसकी विद इन अ वीक और 2 वीक्स हो जानी चाहिए थी, बट बहरहाल नेवर टू लेट। और ये अच्छी बात है और एक अच्छा मैसेज जाता है कि सियासी बयान ये अपनी जगह पे, बट जो केपीके है। मेरा सवाल यही है ना कि इन लोगों की तरफ से तो अच्छा जेस्चर आ गया है, गो के इन्होंने मुतालबा नहीं किया प्राइम मिनिस्टर से अपनी इस मीटिंग के अंदर किसी भी किस्म का कि खान साहब से मुलाकात करवा दें या कोई भी इस तरह की बात। आपको लगता है कि नाउ एज अ गुडविल जेस्चर गवर्नमेंट को खुद ही कल मुलाकातें करवा देनी चाहिए जिन लोगों के नाम जाएंगे? देखिए, वो तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का फैसला है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो इसलिए नहीं करवा रहे थे बिकॉज जब भी कोई मुलाकातें होती थी उसके बाद कोई इस तरह के पैगामात बाहर आते थे फॉर मीडिया, फॉर ट्विटर पोस्ट कि खान साहब ने ऐसे बोल दिया, खान साहब ने ऐसे बोल दिया। तो इस वजह से आई थिंक फिलहाल लुकिंग एट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द सेंसिटिविटीज ऑफ नहीं सर, लेकिन इस वक्त उनकी सेहत का भी कंसर्न है और पार्टी एश्योरेंस दिला रही है कि आप उनके जाती मॉलेज को भेज दें, कोई सियासी बयान बाहर नहीं आएगा। चले जाती मॉलेज को ही एक्सेस दे दें।
بالکل کنسیڈر کرنا چاہیے، اور جہاں تک جو ان کی صحت کی بات آپ نے کی، وہ تو جو آفیشیل گورنمنٹ کا ورڈکٹ ہے کہ اٹ واز اے ویری اسمال پروسیجر ریلیٹنگ ٹو ہز آئی، اور اس کو ایڈریس کر دیا گیا ہے. بٹ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ اگر ان کی خواہش ہے کہ ان کے ذاتی معالج کو ایکسیس دینا چاہیے تو گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور فیوریبلی کنسیڈر کرنا چاہیے.